समस्त मोर स्वागत स्वाइन स्टडी चैनल को। पूर्व क्लास रे आम पढ़ते प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तापर क्लास रे आम पढ़ते मध्य भारतीय आर्य भाषा। आज क्लास रे आम पढ़िया कौन ना नवीन भारतीय आर्य भाषा, जार ख्रीष्टपूर्व 1000 परवर्ती। नवीन भारतीय आर्य भाषा। नवीन भारतीय आर्य भाषार अभ्युदय काल ख्रीष्टीय 10ମ शताब्दी बोली धरा जाइए। पूर्वर अवहट्ट भाषा स्तर दे प्राय 14श शताब्दी बेलू नवीन भारतीय आर्य भाषा जन्म होइथिबार जना जाए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिदृष्ट परिवर्तन जेमती ह्रास, परिवर्तन, परिमार्जन व व्यतिक्रम। मध्य भारतीय आर्य भाषा मानक प्राय ख्रीष्टपूर्व 500 पूर्व आरंभ हो सारी। नवीन भारतीय आर्य भाषा मानक ताहा पूर्णता लाभ करथिला। प्रारंभ पूर्वर देखा गले यही परिवर्तनर गति भारतर पूर्वांचल रे थिला चंचलतम आ उत्तर पश्चिमांचल रे थिला शिथिल। मध्य भारत में नवीन परिवर्तन जेतिकी स्वागत लाभ करथिला, प्राचीन परंपरा मध्य सेतिकी संरक्षित होइथिला। मध्य भारतीय आर्य भाषा क्षेत्र में जो प्रवृत्ति नवीन भारतीय आर्य भाषा क्षेत्र में मध्य सही प्रवृत्ति परिलक्षित होता है। सिंधी, पंजाबी प्रभृति उत्तर पश्चिमांचल भाषा मानक मध्य भारतीय आर्य भाषा मानकर लक्षण अनेक परिमाण में सुरक्षित थिबार जना जाए। ओडिया, बिहारी, बंगला, आसामी और मागधी आदि भाषा मानकर यही लक्षण बहु परिमाण में परित्यक्त होइछि। मध्य भारतीय भाषा महाराष्ट्री और गुजराती प्राचीन भारतीय आर्य भाषा व्याकरण को बहु परिमाण में ग्रहण करिछि। विशेषकर हिंदी भाषा मध्य प्राचीन भारतीय आर्य भाषार उच्चारण पद्धति को अनेक परिमाण में रक्षा करिबारे समर्थ होइछि। नवीन भारतीय आर्य भाषार वर्गीकरण। बहिरंग वर्ग। पश्चिमोत्तरी होउछि लहदा, पश्चिमी पंजाबी, सिंधी। दक्षिणी रे आसीबो मराठी, पूर्वी रे आसीबो ओडिया, बंगाली, बिहारी, आसामी। तापर आइला मध्य वर्ग रे आसीबो कोन ना पूर्वी हिंदी। अंतरंग बा केंद्रीय वर्ग से आसो दुईटी, गोटे केंद्रीय आ गोटे पहाड़ी। केंद्रीय रही किए ना पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भिल्ली, खानदेशी और राजस्थानी। पहाड़ी रे नेपाली। पूर्व पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। नवीन भारतीय आर्य भाषा गुड़ी को 5टी वर्ग में विभागीकरण करा जायछि। गोटे हेले महाराष्ट्री मराठी, सौरसेनी होउछि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी गुजराती भाषा। मागधी होउछि बिहारी, बंगला, आसामी, ओडिया। अर्धमागधी होउछि पूर्वी हिंदी। पैशाची होउछि सिंधी, लहदा, पंजाबी। एसबू अपभ्रंश भाषारू उद्भूत होई नवीन आर्य भाषा गुड़िक सेमानक आधुनिक रूप धारण करिसेंति। सेमानकर मध्य केतेक मौलिक साम्य सत्वे केतेक स्थानगत, कालगत, आंगिक वैषम्य परिलक्षित होता है, जहाँकि सेमानकर परिचय पूर्वर अनुसंधान करा जाय पारे। नवीन भारतीय आर्य भाषार संक्षिप्त परिचय। काश्मीरी। यार उत्पत्ति भारतीय परिवार दरदीय शाखार होइछि। एही भाषा संस्कृत भाषा द्वारा विशेष भाव प्रभावित। आलंकारिक क्षेमेन्द्र और कवि बिल्हणଙ୍କ मतरे 10ମ शताब्दी पूर्वर एक प्रकार अपभ्रंश भाषार नवीन भारतीय आर्य भाषा काश्मीरी भाषार सृष्टि बोली मत देइछन्ति। एही भाषारे प्राय 1000 ख्रीष्टाब्द बेलू साहित्य रचना संभव होइतिला बोली अनुमान करा जाए। एक स्वतंत्र भाषा भाव में यही भाषा त्रयोदश शताब्दी बेलू प्रतिष्ठा लाभ करथिला।
ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ବିକଶିତ ଶାରଦା ଲିପିର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାଷାର ଲିପି ଥିଲା ଶାରଦା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏଠାକାର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଫାର୍ସୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କ୍ରମରେ ଫାର୍ସୀ ଲିପି ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରଚଳିତ ଲିପିର ନାମ ହେଉଛି ନାସ୍ତ୍ରା ଲିଖାତ୍। ସମ୍ପ୍ରତି ଏଠାରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ଓ ଲିପିରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସିନ୍ଧୀ ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଭାଷା କଥିତ। ଭାରତର ଆଜମିରରେ ଏହି ଭାଷା ଭାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ। ଏହି ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ସ ହେଉଛି ପୈଶାଚୀ ଅପଭ୍ରଂଶ। ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଉପଭାଷା ହେଉଛି ବିଚୋଲି। ଏହାର ଉପଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସିରାହିକି, ଲାରି, ଥଲେରୀ ଓ କଚ୍ଛି। କଚ୍ଛି ଉପଭାଷା ଉପରେ ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ। ଲହନ୍ଦୀ ଏହି ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ସ ହେଉଛି ପୈଶାଚୀ। ପ୍ରାକୃତରୁ ପ୍ରସୂତ ପୈଶାଚୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ଏହି ଭାଷା ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବର ଏକ କଥିତ ଭାଷା। ଏହାର ମୂଳ ଲିପି ହେଉଛି ଲଣ୍ଡା। ପାର୍ସୀ ଲିପିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭାଷାରେ ଶିଖ୍ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜନମ ସାଖୀ ପ୍ରଭୃତି କେତୋଟି ଗଦ୍ୟ କଥାର ନମୁନା ମିଳିଅଛି। ଏହାର ଉପଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲହନ୍ଦା, ମୁଲତାନୀ, ପେଠୁଆରୀ ଏବଂ ଧନୀ। ତାପରେ ରହିଲା ପୂର୍ବୀ ପଞ୍ଜାବୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପଞ୍ଜାବୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଭାରତରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭାଷା କଥିତ। ଏହା ଟକ୍କା ନାମକ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶାଖାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହିପରି ଭାବେ ତାପରେ ପାହାଡ଼ି ଆଇଲା। ଏହି ଭାଷାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସୌରସେନୀ ଅପଭ୍ରଂଶ। ଏହା ଲିପି ହେଉଛି ନାଗରୀ। ଏହା ପୂର୍ବୀ, ମଧ୍ୟ ଓ ପଶ୍ଚିମୀ ଭେଦରେ ବିଭକ୍ତ। ପୂର୍ବୀ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରଧାନ ଭାଷା ହେଉଛି ନେପାଳୀ। ଏସବୁ ପଢ଼ିଦେବ। ତାପରେ ସିଂହଳୀ ଆଇଲା। ସିଂହଳୀ ଭାଷା ସିଲୋନିଜ, ସିଂହଳୀ ଅଥବା ସିମେଲୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏକ ଭାଷା। ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ତତ୍ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭାଷା କଥିତ। ଏହି ଭାଷାରେ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଉଷ୍ଣ ଧ୍ୱନି ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ସର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ରୂପକୁ ଏଲୁ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ତାପରେ ରହିଲା ଗୁଜୁରାଟୀ। ସୌରସେନୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ପଶ୍ଚିମୀ ନାଗର ଶାଖାରୁ ଏହି ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି। ଗୁଜୁରାଟ, କାଠିଆବାଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଏକ କଥିତ ଭାଷା। ତାପରେ ରହିଲା ରାଜସ୍ଥାନୀ। ସୌରସେନୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ପୂର୍ବୋତ୍ତର ନାଗର ଶାଖାରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରେ କଥିତ ହୁଏ ବୋଲି ଏହାର ନାମ ରାଜସ୍ଥାନୀ। ଏହାର ଲିପି ହେଉଛି ନାଗରୀ ତଥା ମହାଜନୀ। ଏହାର ଉପଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମୀ ରାଜସ୍ଥାନୀ, ଭିଲି ରାଜସ୍ଥାନୀ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭାଷା କଥିତ। ରାଜସ୍ଥାନୀ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟୀ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉପଭାଷା ହେଉଛି କୋଙ୍କଣୀ। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମୀ ହିନ୍ଦୀ। ସୌରସେନୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏହାର ଉପଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖଡ଼ିବୋଲି, ବ୍ରଜ, ବୁନ୍ଦେଲି, କୌନଜି ଏବଂ ବାଙ୍ଗରୁ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଖଡ଼ିବୋଲି ଓ ବ୍ରଜ ସାହିତ୍ୟିକ ରଚନା ପାଇଁ ବିକଶିତ ରୂପ ନେବା ପରେ ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ଏହି ହିନ୍ଦୀ ହିଁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଷା। ଆରବୀ ଓ ଫାର୍ସୀ ସହିତ ହିନ୍ଦୀର ମିଶ୍ରିତ ରୂପ ହିଁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ। ତାପରେ ରହିଲା ପୂର୍ବୀ ହିନ୍ଦୀ। ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ ଓ ସୌରସେନୀ ପ୍ରାକୃତର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଜୈନ ଧର୍ମର ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏହି ଭାଷାରେ ରଚିତ। ଏହି ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରର ପଶ୍ଚିମରେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ପୂର୍ବରେ ବିହାରୀ ଭାଷା କଥିତ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ହେଉଛି କୋଶଳୀ, ଛତିଶଗଡ଼ି, ବଘେଲି। ମରାଠୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏହାର ଲିପି ହେଉଛି ଦେବନାଗରୀ। ଏହାର ଦୁଇଟି ଶାଖା ହେଉଛି କୋଙ୍କଣୀ ଓ ହଲ୍ଲଇ। ନାଟ୍ୟକାର ରାଜଶେଖରଙ୍କ କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ। ତାପରେ ରହିଲା ବିହାରୀ। ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ପଶ୍ଚିମୀ ଶାଖାରୁ ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହାର ଭାଷିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ଯେମିତି କ'ଣ ବନାରସ, ମିର୍ଜାପୁର, ଗାଜିପୁର, ବଲିଆ, ଜୌନପୁର। ଏହାର ତିନୋଟି ଉପଭାଷା ହେଉଛି ମୈଥିଳି, ମଗହୀ ଓ ଭୋଜପୁରୀ। ଗ୍ରିୟର୍ସନ
ଏହି ତିନୋଟି ଭାଷାକୁ ମିଶାଇ ବିହାରୀ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ମୈଥିଳୀର ଲିପି ମୈଥିଳୀ, ଯାହାର କି ବଙ୍ଗଳା ଲିପି ସହିତ କେତେକାଂଶରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଭୋଜପୁରୀ ଓ ମଗହୀର ଲିପି ହେଉଛି କ୍ୟାଥି। ତାପରେ ହେଉଛି ଆସାମୀ। ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ପୂର୍ବୋତ୍ତରୀ ଶାଖାରୁ ଆସାମୀ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି। ବଙ୍ଗଳା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ଏହାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କାରଣ ଆସାମୀ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ଓଡ଼ିଆ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଏହାର ଲିପି ବଙ୍ଗଲିପି ଉଚ୍ଚାରଣ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ତାପରେ ଆଇଲା ବଙ୍ଗଳା। ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ପୂର୍ବୀ ଶାଖାରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାର ଦୁଇଟି ଶାଖା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମୀ ଓ ପୂର୍ବୀ। ପୂର୍ବୀ ଶାଖାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଢାକା। ମୂଳ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର କୁଟିଳ ରୂପଭେଦରୁ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସୃଷ୍ଟି। ଏହାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ବଙ୍ଗ ଭାଷାର ପ୍ରଧାନ ଉପଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଭୌଗୋଳିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ବିଚାର କରାଯାଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବା ଗୌଡ଼ୀ, ତାପରେ ଦୁଇରେ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚ୍ୟ ବା ବଙ୍ଗୀୟ ଔପଭାଷିକ କ୍ଷେତ୍ର। ତାପରେ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ବଙ୍ଗଳା ସହିତ ଏହି ଭାଷାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସପ୍ତମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହି ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବାର ଆଭିଲେଖିକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ବିଖ୍ୟାତ ଭାଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କର ମତରେ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିବା ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଗିନୀ। ତାପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କୌଟୁମ୍ବିକ ସମ୍ପର୍କ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ମୈଥିଳୀ ଓ ଆମାଇମୀ ଭାଷାକୁ ବୁଝାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକରେ ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଛି ମାଗଧୀ ପ୍ରକୃତିରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ, ମୈଥିଳୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କୌଟୁମ୍ବିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତା'ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବଙ୍ଗଳା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗଭୂମି ଯେତେବେଳେ ତୁର୍କୀ ଓ ପଠାଣ ବା ଆଫଗାନମାନଙ୍କର ଶାସନାଧୀନକୁ ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1600 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1509 ଓ 1510ରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ଘଟେ। ଏଇସବୁ ଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଯେମିତି ଆମର ଚଣ୍ଡୀଦାସଙ୍କ ପଦ୍ୟାବଳୀ ଓଡ଼ିଆ। ଦେବେ ଦେବେ ହେଲା, କମଣର କେବଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଆରେ। ତାପରେ ହାତେ ହାତେ, ମାକଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼, ବାସଳି ବାସେଳି। ଆପଣାଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆପଣା। କଂସେଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଂସେ। ସେହିର ସେହି, ଜାଣିର ଜାଣି, ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଦିଆଗଲା। ସବୁ ଦେଖିଦେବେ, ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବେ ଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ। ତାପରେ ଆସାମୀ ଭାଷା। ଆସାମୀ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅତି ନିବିଡ଼। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାରଙ୍କ ମତରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ମୌଳିକ ସ୍ୱରୂପ ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ, ସେହି ପ୍ରକାରର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ସୁଦୂର ଆସାମ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳିତ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଶବ୍ଦ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଆଦୌ ପ୍ରଚଳିତ ନୁହେଁ। କାରର ବହୁ ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନିବିଡ଼। ଆର ହେବା ପ୍ରାଚୀନ ଅହମିଆରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା ପ୍ରାଚୀନ ଅହମିଆ ଶବ୍ଦକୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ସହିତ କିପରି ମିଶାଯାଇଛି। କେତେକ କେତେକ, 86 86, ଏଇଟା ଏମିତି ପଘା ପଘା, ଗୋହାରି ଗୁହାରି, ଏମିତି ଛାର ଛାର, ପେଟ ପେଟ, ଖିଚିଡ଼ି ଖେଚୁଡ଼ି, ଚାଳ ଚାଳ, ଗଛ ଗଛ, ଦେଉରି ଦେହୁରି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଢ଼ିନେବେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ। 1300 ଶତାବ୍ଦୀର କବି ହେମ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ ପାଠରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯାହାର ଅବିକଳ ପ୍ରତିରୂପ ଓଡ଼ିଆରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳିତ। ତାପରେ ହେଲା ମୈଥିଳୀ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ବିହାରୀ ଭାଷାର ମୈଥିଳୀ, ମାଗହୀ ଓ ଭୋଜପୁରୀ ଭାବେ ତିନୋଟି ପ୍ରଧାନ ଉପଭାଷା ରହିଛି।
ସାର ଜର୍ଜ ଶ୍ରିୟାର୍ସନ୍ ମୈଥିଳୀ ଓ ମାଗହୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମୈଥିଳୀ ଭାଷୀ ଲୋକେ ମାଗହୀକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପଭାଷା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ତେବେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଅସମିଆ ଭାଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେପରି ଘନିଷ୍ଠତା ରହିଛି, ସେହିପରି ମୈଥିଳୀ ଭାଷା ସହିତ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଇବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1400 ଶତାବ୍ଦୀର କାବ୍ୟକାର ଜ୍ୟୋତିରୀଶ୍ୱର କବିଶେଖ ରତ୍ନାକର ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ମୈଥିଳୀର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ହେବ କ'ଣ ନା ତେଲି ତେଲି, ହାଡ଼ି ହାଡ଼ି, ଚମାର ଚମାର, ଚଉପଇ ଚଉପଇ, ଏସନ ଏସନ, ହାତ ହାତ, ଏସବୁ ଏକା ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂ ଏପଟ ସେପଟ ଆଉ। ମୈଥିଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛେ ଅଛି, ଅରଇ, ରାତ୍ରର ଆଜ, ଅନ୍ଧାରର ଅନ୍ଧାର, ଅମହର ଆମ, ତାପରେ ମୈଥିଳୀର ଓଡ଼ିଆ, ଏତେ ଏତେ, ଏଇସବୁ ଆଉ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।